Good afternoon. Namaskar and Assalamu alaikum, all of you. Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam, sir. Good afternoon, sir. So I am Professor Dr. Khandakar Abdul Malek, very ancient teacher in this university. That means I have been teaching from the very beginning, since 96. একবারে প্রথম থেকেই বলতে পারো। I did my bachelor and masters from Dhaka University, MPhil from BUET and PhD from Dhaka University. Our course name, complex variable, Laplace transform and Z transform. There are three different topics, different subject, which is represented by math 3. That means math 3 contains three different courses, three different subjects, complex variable, one is Laplace transformation and another one is Z transform. So I am sharing my desktop. Our textbook, Advanced Engineering Mathematics by Krejcik. This is our textbook. You can download from internet. তুমি নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারো Advanced Engineering Mathematics by Krejcik, 10 edition. And another one, very renowned book, Complex Variable and its Application by Churchill, Brown and Churchill. Complex variable and its applications. Churchill, Brown and Churchill বললেই লাইব্রেরিতে তোমাদের বই দিয়ে দিবে। বই কিনতেও পারো, you may collect from net থেকেও কালেক্ট করতে পারো, and reference books are given in your course outline, which is already uploaded. Reference and textbooks are given. Name of the reference and textbooks are given in the course outline, which is uploaded yesterday. তারপরেও বলতেছি, first textbook is Advanced Engineering Mathematics by Krejcik, and second textbook is Complex Variable and its Application by Brown and Churchill and Brown. Brown Churchill বলে বেশি পরিচিত। তারপরে তুমি রেফারেন্স বুক হিসাবে দেখতে পারো Laplace Transformation,
Laplace transformation by Speisel, Mori-Speisel. Complex variable also by Speisel. দেখে নিতে পারো এবং you may download this book from net থেকে ডাউনলোড করতে পারো। তাহলে our course name is complex variable, Laplace transformation and Z transform. That means 3 different topics, 3টা different subject বলতে পারো, 3 different subject. Now first we learn the Laplace transform, which is related to math 2. Which is related to math 2. That means totally depends on the integration. Laplace transformation আমরা Laplace transform থেকে আমরা শুরু করব। Laplace transform. Now definition of Laplace transform. Laplace transform totally depends on the integration, but very simple integration. That means e to the power ax. We need to learn Laplace transformation. We need the integration e to the power minus ax x dx. This equal to আমরা কি জানি minus e to the power minus ax divided by a অথবা e to the power minus a divided by minus a. এই ইন্টিগ্রেশনটাই আমাদের লাগবে। And also we need the integration by parts. তাহলে যদি এই একটা ইন্টিগ্রেশন তোমার মনে থাকে, যদি if you remember only one this formula, integration of e to the power ax dx equal to minus 1 by a e to the power minus ax. We need only this integration. দেখো তো মনে আছে কিনা তোমাদের? Do you hear me please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তোমরা কি ইন্টিগ্রেশনটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Ji, sir. Ji, sir. আমাদের এই একটা ইন্টিগ্রেশনই লাগবে, খুব বেশি ইন্টিগ্রেশন আমাদের লাগে না। যদিও although Laplace transform totally depends on the integration, but we need only the integration of e to the power minus ax dx. And also we need, এখানে আমরা যদি suppose another integration by same type of integration, definite integration, দেখো তো যদি একটু মনে পড়ে, here 0 to আমাদের যেটা লাগবে 0 to infinity e to the power minus st dt. এই ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের লাগবে, অর্থাৎ এর পরিবর্তে আমরা s লিখতেছি, x এর পরিবর্তে আমরা t লিখতেছি, and this equal to সেম ইন্টিগ্রেশন। প্রথম থার্ড ব্র্যাকেট দাও, ইন্টিগ্রেশন কি আসছে তাহলে 1 by s minus 1 by s e to the power minus st e to the power s close third bracket
lower limit 0, upper limit infinity, and that can be written. আমাদের এটা যেটা লাগবে আমরা লিখতেছি, that can be written minus 1 by s, first putting upper limit e to the power t এর ভ্যালু বসাও minus infinity into s, that is minus infinity minus e to the power 0 minus e to the power 0, and that can be written minus 1 by s into 1 by e to the power infinity, 1 by e to the power infinity minus e to the power 0 equal to 1, but e to the power infinity equal to infinity. That means minus 1 by s into 1 by infinity minus 1, but 1 by infinity equal to 0. That means we need 1 by s. এই ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের লাগবে। তাহলে অনেক বড় করে ফেললাম, কিন্তু এটা কিন্তু তোমার এখানেই আমি শেষ করে দিতে পারতাম e to the power minus infinity equal to 0. e to the power infinity does not exist, but e to the power minus infinity equal to 0, e to the power 0 equal to 1, minus positive plus 1 by s. Our result is, so 0 to infinity e to the power, আজান হইতেছে, একটু পরে বলি, একটু সময় নেই। ওকে স্যার। Sure, sir. Okay, sir. তোমরা একটু দেখো এখানে বোঝার কিছু আছে কিনা, একটু দেখো।
কে এত টান দেয়? টান কোথায় পায়? আজানটা দেয় তাও বিকৃতি করে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। দেখো, আমি কিন্তু ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন এখনো পড়াই না। আমার কি লাগবে? উই নিড দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ এক্স ইট ইকুয়াল টু কত? মাইনাস ই টু দি পাওয়ার minus ax by a, and also we need the integration, definite integration, not indefinite integration, 0 to infinity e to the power minus st, and this equal to minus 1 by s e to the power minus st, upper limit infinity, lower limit 0, and it equal to 1 by s. এখন তুমি আসো definition of Laplace transform. Definition of Laplace transform আসো। আমরা এখন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করব। এন্ড ভেরি সিম্পল থিং, আমি বলছি উই নিড অনলি দ্য ইন্টিগ্রেশন। আমাদের কিন্তু ইয়েস স্যার, ইন্টিগ্রেশন লাগবে। আজকে গেছে। Sir, is this an introductory class? আচ্ছা, ডেফিনেশন অফ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। আমি বলেছি উই নিড অনলি দ্য ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স। এটা যারা জানবে এবং মনে রাখতে পারবে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, তাদের জন্য কোনো কঠিন কিছু না। অ্যান্ড ইউ নো, আই থিঙ্ক ইউ নো দিস ইন্টিগ্রেশন। তাহলে ডেফিনেশন অফ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, লেখো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ Laplace transform of the function, একটা ফাংশন আমি নেব, ফাংশন f of t, ফাংশন f of t is defined as Laplace transformation of Laplace transformation of, এইভাবে লিখবে। দেখো আমি একটা এল লিখেছি, মুরানো এল। This is operator of Laplace transform. This L is called operator of Laplace
transform. It operates on. কার উপর অপারেট করবে? This operator operates on f of t. এখন কি অপারেট করবে? f of t. T converted into t converted to s. t কে আমরা s এ কনভার্ট করব। ট্রান্সফর্ম মানে তোমার এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থান পরিবর্তন, রূপান্তর। তাহলে ফাংশনকে আমরা রূপান্তর করব, f of t কে অন্য একটা ফাংশন রূপান্তর করব, হুইচ ইজ ফাংশন অফ s and defined as, দেখো এটা কিন্তু ডিফাইন করা, ইন্টিগ্রেশন 0 to infinity 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, and your result will be after finished your integration. দেখো তো প্রথম ইন্টিগ্রেশনটা একটু দেখো। অলরেডি উই হ্যাভ ইন্টিগ্রেট this type of integration. দেখো ফাংশন কাকে ইন্টিগ্রেশন করেছি? we have integrated e to the power minus st with respect to t. After finished your integration, you will put the values of t এর ভ্যালু আমরা বসাবো infinity and 0. After putting the values of t, we will get a result which is 1 by s. That means after finished your integration, you will get a result which is function of s. তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি which is function of small letter s দিয়ে লিখলাম, which is function of s. তাহলে তুমি এটাকে এভাবেও লিখতে পারো, Laplace transformation of f of t. This also can be written Laplace transformation of f of t. t converted into s লেখার প্রয়োজন নাই, লিখলেও অসুবিধা নাই। তাহলে L is the operator. It started by second bracket, closed by second bracket. অন্য কোনো ব্র্যাকেট দিলে কিন্তু হবে না। This is closed by second bracket. Function closed by second bracket. The Laplace transform operator দেব, how to write it? Operator দেব, second bracket দেব, function লিখব, second bracket দিয়ে close করব, and this equal to 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. And after finished integration, you will get a result which is function of s. এখানে তাহলে যেহেতু লিমিট ইনফিনিটি আছে, ই টু দি পাওয়ার পজিটিভ হতে পারবে না। ই টু দি পাওয়ার অলওয়েজ ইট মাস্ট বি নেগেটিভ, কারণ ই টু দি পাওয়ার পজিটিভ ইনফিনিটি ডাজ নট এক্সিস্ট। তাহলে তোমার এখানে লিখতে হবে টি ইজ গ্রেটার দ্যান 0. T is not negative. T is not negative. দেখো t এর ভ্যালু started from 0 to infinity, as well as s also greater than 0. s এর ভ্যালু 0 চেয়ে বড় হতে হবে, s is greater than 0. যেহেতু তোমার e to the power positive infinity does not exist, for this reason always e to the power minus একটা থাকতেই হবে, minus infinity is exist, 1 by infinity, that is 0. For this reason t এর ভ্যালু শুরু হবে 0 থেকে infinity, s always greater than 0. তাহলে this is only one formula. This is
definition. তাহলে what is the definition of Laplace transform? Laplace transformation of f of t. এখানে বলে দিচ্ছে কি ট্রান্সফর্ম করবে। The L is the operator which operates on f of t. কি অপারেট করতে? What does operate? t converted into s. দেখো তুমি integration করে after finished your integration you will get a result which is function of s. এখন তুমি Laplace transformation of some function. প্রথম যদি আমি বলি Laplace transformation of f of t equal to 1 বসাও। Laplace transformation of first Laplace transformation of 1. Laplace transformation of 1. তাহলে this equal to দেখো তো এখন মিলিয়ে দেখো 1 equal to কত? f of t। যেখানে f of t আছে সেখানেই তুমি 1 বসিয়ে দাও। ক্যাপিটাল f of t equal to 1. Then we'll get the integration. We'll get the integration. কি integration পাচ্ছি? f of t e to the power minus st f of t equal to 1, and we have got this equal to 1 by s. আমরা আগেই বের করেছি, দেখো ইন্টিগ্রেশন আমরা করে ফেলছি। e to the power 0 to minus st equal to 1 by s. তাহলে automatically one condition is arise s not equal to 0. আমরা বলেছি s is greater than 0. তাহলে s not equal to automatically you will get a condition which s not equal to 0. If s equal to 0 does not exist, তাহলে আমরা বলতে পারি Laplace transformation of 1 equal to 1 by s. Similarly, Laplace transformation of 5, যদি এখানে 5 বসাই, বলো স্যার আগের কোশ্চেনটা এই যে যখন ইন্টিগ্রেশন অফ e টু দি পাওয়ার মাইনাস st লেখছেন ওই t এর ওখানে 1 হবে না স্যার? কেন? মানে t এর মান 1 বসাইতে হবে না? না, তা আমি বসালাম কই? t এর মান তো 0 to infinity. t তো ভ্যারিয়েবল। আমি f of t equal to 1 বসাইছি, এটা কি equal to 1 বসাইছি, এখানে একটা equal to 1. f of t not t. ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি বুঝাইতে পারি নাই? দেখো l সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপরে কি আছে? f of t এর পরিবর্তে হলো 1, t not equal to 1. t তো ভ্যারিয়েবল, t এর ভ্যালু 0 to infinity. t equal to 1 কিভাবে বসাবো? t এর ভ্যালু 0 থেকে ইনফিনিটি। t is not constant. আচ্ছা, তাহলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি Laplace transformation of 1 কত লিখবো? 1 by s। একেবারে ঠুটস্থ থাকবে। তাহলে this equal to Laplace transformation of, যদি আমি 5 বলি, 5 by s। হ্যাঁ, তাহলে 5 কে আমি বাইরে নিয়ে যাব। লেখা যায়? দেখো তো এটা ওইভাবে লেখা যায় কিনা? 5 into 1 লেখা যায়? And constant can be written inside of the operator and outside of the operator. And this কত লিখবো? This equal to 5 by s. যদি আমি বলি 7, Laplace transformation of 7, আমরা কত লিখবো? 7 by s. Laplace transformation of -5, তাহলে -5 into Laplace transformation of 1, তাহলে কত হবে? -5 1 by s, -5 by s। মনে থাকবে? Yes sir. তাহলে আমার Yes, সাথে sir. একটু বলো
আমার সঙ্গে একটু বলো, the Laplace transformation of 1 equal to 1 by s, এটা আমার সঙ্গে বলো, মুখে মুখে বলো, Laplace transformation of 1 equal to 1 by s, বলো। Laplace transformation of 1 Laplace transformation of 1 to 1 by Laplace s. transformation 1 By by s. s. The Laplace 1 by s. transformation of 1 equal to 1 by s. Laplace transformation of 1, এইটা জানলেই সব জানা যাবে। দেখো এখান থেকে আমি অন্য কিছু বের করতেছি। Laplace transformation of 1 equal to লিখতেছি 1 by s. There implies আমি যদি এখানে ইনভার্স অপারেটর নেই, এখানে আরেকটা অপারেটর নিচ্ছি both side, is equal to taking inverse operator both side, taking inverse operator both side, দুই পাশেই আমি ইনভার্স অপারেটর নিচ্ছি। Laplace transformation of 1 এর দুই পাশেই equal to 1 by s, আমি ইনভার্স অপারেটর নিচ্ছি। তাহলে দেখো তো কি লেখা যায়, there implies, বাম পাশে কি হয়ে যাচ্ছে, বাম পাশে কি হয়ে যাচ্ছে বলো, অপারেটর অপারেটর ক্যান্সেল, you will get only 1, 1 sir, 1 by 1 1. আর ডান পাশে কি হয়ে যাচ্ছে, ইনভার্স 1 by s. ল্যাপ্লাস, সরি inverse transformation of 1 by s, inverse Laplace transformation of 1 by s equal to 1. তাহলে এখন আমরা কি পাচ্ছি, Laplace transformation of s, Laplace transformation of 1, Laplace transformation of 1 Laplace transformation of 1 equal to 1 by s, and inverse Laplace transformation of 1 by s equal to কত লিখবো, 1. equal to 1. Inverse Laplace transformation of 1 by s equal to 1. এখন Laplace transformation of দেখো এখানে কি বলেছি, Laplace transformation of f of t equal to, from the definition Laplace transformation of f of t, এখন f of t এর পরিবর্তে t বসাও, যদি আমি t বসাই তাহলে যেখানে f of t আছে সেখানে t বসাও, যেখানেই f of t আছে সেখানে t বসাও। নাও ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করো, is equal to, আমি করতেছি তোমরা একটু দেখো যদি ভুল হয় বলো, ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস t e to the power minus st, e to the power minus st divided by minus s, formula minus integration sign, অর্থাৎ ফার্স্ট ফাংশন integration of second function, differentiation of first function, integration of second function, differentiation of t equal to 1, and integration of second function e to the power minus s dt. তোমার কি আসতেছে লিমিট, লোয়ার লিমিট 0, আপার লিমিট ইনফিনিটি।
and this can be written is equal to, এখন তুমি এটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলো, এটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলো, this equal to দুইটা অংশে ভাগ করো, মাইনাস, তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস পাচ্ছি, প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ লিমিটটা বসিয়ে দাও এখানে 0 থেকে ইনফিনিটি, 0 টু ইনফিনিটি 1/s মাইনাস মাইনাস প্লাস e to the power minus st dt and this equal to, প্রথম দেখো e to the power minus infinity equal to 0, প্রথম ইনফিনিটি বসাও, আবার t equal to 0 বসাও, তাহলে ফার্স্ট পার্ট will be 0 প্লাস 1/s, আর এইটার ইন্টিগ্রেশন আমরা কি পেয়েছি 1/s, that is 1/s স্কয়ার, এখানে আমরা পাচ্ছি 1/s স্কয়ার, তাহলে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ t equal to 1/s square. Laplace transformation of t equal to 1/s square. Similarly, Laplace transformation of t square. Laplace transformation of t square equal to 2/2 factorial divided by s to the power 3. S to the power 3. Laplace transformation of t to the power 3. একইভাবে Laplace transformation of t to the power 3 equal to factorial 3. Factorial 3 divided by s to the power 4. এখন তুমি এটাকে লেখো Laplace transformation of t এর পরিবর্তে 2 এর পরিবর্তে n দাও, এখন তুমি বলো কত লিখবো, বলো তো কত লিখবো, n factorial divided by s to the power n. n factorial divided by s to the power n plus 1. n plus 1, very good, n plus 1. এই একটা ফর্মুলা আমরা পেয়ে গেলাম, তাহলে n is integer, যেহেতু ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, ফ্যাক্টোরিয়াল অলওয়েজ ইন্টিজার, তাহলে আমরা t to the power n, t to the power হাফ কিন্তু লিখতে পারবো না, আইদার t to the power 0, t to the power 1, t to the power 2, t to the power 3, t to the power 4, t to the power 5 up to t to the power n, any integer, not negative, n always 0 to, তাহলে এখানে লিখে দিই n টার্ম কি হবে, n equal to 0, 1, 2, 3 up to any integer, পূর্ণ সংখ্যা, any positive integer, তাহলে এখন তুমি t এর ভ্যালু বসাও, n এর ভ্যালু বসাও, not t, এবং এইটাকে আমরা লিখতে পারি f of s, তাহলে Laplace transformation of applying this স্যার formula, একটু আবার বলবেন, বলো 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 বলো, স্যার কিসের মান বসাবো স্যার, একটু আবার বলবেন, t নাকি n? t এর ভ্যালু পাবো কই, t এর তো t ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, t ট্রান্সফার কি হচ্ছে, s হচ্ছে,
তাহলে n এর ভ্যালু বসাবো। n এর ভ্যালু কত বসাতে পারি আমরা দেখো, So, n 0, is 1, 2, 3. positive integer. Positive integer. n is positive integer. তাহলে কত বসাবো বলো, তোমরাই বলো। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ t টু দি পাওয়ার, বলো কত বসাবো। Sir, 2 বসান স্যার। 2 তো করলামই, 2 বসাইছি, 10 বসাইলাম। তাহলে রেজাল্টটা কি হবে তোমরা বলো। 10 factorial divided by Ten s to the factorial power 10 11. factorial divided by s to the power 11. S to the power 11. পাওয়ার 11 11 স্যার। মনে থাকবে? Yes, sir. ফর্মুলাটা কি মনে Yes, থাকবে? sir. এই একটা ফর্মুলা, Yes sir. এই একটা ফর্মুলাই দেখি। জি স্যার। তাহলে তোমরা যদি, আমি যদি বলি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফার t টু দি পাওয়ার 7 কত হবে? t টু দি 7 পাওয়ার factorial 7 divided by s to the power 8. factorial by s to the power 8. 7 divided by s to the power 8. 8. আচ্ছা, t টু দি পাওয়ার যদি আমি 5 বলি, ফ্যাক্টোরিয়াল 5 5, factorial divided by s to the power 6. ফ্যাক্টোরিয়াল 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই s টু দি পাওয়ার 6, অর্থাৎ 1 যোগ হয়ে যাবে। সিমিলারলি আমরা কি এটা লিখতে পারি, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ Laplace transformation of 1 by s to the power n plus 1 কত লিখবো বলো। ইনভার্স যদি বলি n plus So t to the power n plus 1, n minus বলো। 1 by n minus 1. t to the power n. আচ্ছা, তুমি একটু দেখো তো এখানে আমার কত দরকার, এই যে উপরে মিলাও, দেখো তো কত দরকার আমার। ফ্যাক্টোরিয়াল n ডিভাইডেড বাই s টু দি পাওয়ার n প্লাস 1, এখানে আছে s টু দি পাওয়ার n প্লাস 1, তাহলে এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল n এর আমার দরকার। ইউনিট, এখানে আমার যেটা দরকার সেটা লিখে ফেলি, এটা লাগবে কিন্তু দেওয়া নাই। তাহলে এটাতে কি করব আমি, এখানে একটা ভাগ দিয়ে দেই, এখানে ভাগ দিয়ে দিলাম। ফ্যাক্টোরিয়াল n ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে ইট ইকুয়াল টু, এবং এই পোরশন ইকুয়াল টু কত, দিস পোরশন ইকুয়াল টু, এখন বলো কত। তাহলে 1 বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল রয়ে গেল t টু দি পাওয়ার n, অর্থাৎ ভাইস ভার্সা। তুমি ডান, তাহলে যদি আমি বলি ফ্যাক্টোরিয়াল 10 বাই s টু দি পাওয়ার 11, ফ্যাক্টোরিয়াল 10 বাই s টু দি পাওয়ার 11 এর ইনভার্সটা কত হবে, t টু দি পাওয়ার 10, t টু দি পাওয়ার 10। তাহলে আমি যদি এরকম বলি, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ inverse Laplace transformation of 1 by s to the power 4, বলো তো কত লিখবো। 1 by s to the power 4, this equal to কত লিখবো বলো। দেখো পাওয়ার কত, এখানে কত আছে, s plus 1, এখানে কত হয়েছে, তাহলে এখানে 4 আছে, কত হবে, t টু দি পাওয়ার 3 ডিভাইডেড বাই, ভালো করে বলো, t to the power 3 divided by 3 factorial. 3 ফ্যাক্টোরিয়াল, এই তো হয়ে গেল। সিমিলারলি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 3 ফ্যাক্টোরিয়াল কত, 6, যদি এরকম হয়, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ s টু দি পাওয়ার 15, এটা কত লিখবো, t to the t টু দি পাওয়ার 14 divided by এক কমে যাবে, t টু দি পাওয়ার 14 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 14,
ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 14 ফ্যাক্টোরিয়াল অথবা ফ্যাক্টোরিয়াল 14। এই হলো তোমার ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। এখন তুমি আসো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন এগেইন। স্যার জি বলো, এটাকে 1 দিয়ে স্যার রিপ্লেস। লাস্ট হ্যাঁ বলো বলো বলো, আমি স্যার শুনতেছি। লাস্টের দুই লাইন আগে স্যার লিখছেন 1 বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল, দুই পাশে লিখছেন স্যার, এক পাশে হবে না? কোথায় যেন লিখছি? এই যে লাস্টের এক লাইন আগে স্যার। জি স্যার দুই পাশে লিখছেন। এটার কথা বলতেছ? হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার, শুধু ডান পাশে 1 বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল হবে না? এটা কাটা গেল না, ফ্যাক্টোরিয়াল n ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে তো ছিল না। তাহলে এখানে আরেকটা লাইন লিখে ফেলি। আমি এখানে লিখেছিলাম এখানে লিখেছিলাম 1, যদি তোমাদের মনে থাকে। এখানে লিখেছিলাম 1। 1 equal to 1 divided by s to the power n plus 1। তাহলে এখানে আমার ফ্যাক্টোরিয়াল n একটা লাগবে, তা না হলে আমি লিখতে পারবো না। তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম, এটা ভাগ দিয়ে দিলাম, ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে এখন ঠিক আছে? জি স্যার বুঝতে পারছি। আচ্ছা স্যার বলো। স্যার ল্যাব ইনভার্স আর 1 বাই s টু দি পাওয়ার 4 is equal to ল্যাপ্লাস ইনভার্স 1 by s to the power 4 is equal to t cube by 3 factorial। তাহলে কি স্যার ল্যাপ্লাস ইনভার্স 1 by s to the power n is equal to t to the power n minus 1 by n minus 1 factorial? এক বিয়োগ দিয়ে দাও, তাহলে স্যার t to the power n minus 1 by n minus 1 ডিভাইডেড factorial না? বাই n minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। হ্যাঁ ঠিকই আছে। ঠিক আছে। তুমি এখানে যদি এইটাই লেখো, তুমি যেটা বলতেছ, কি কথা হইলো না? তুমি এখানে s টু দি পাওয়ার n বলতে চাই তো? জি স্যার। তাহলে এটা কি হবে বলো? তাহলে স্যার t to the power কি বলতেছ? t to the power তাহলে n minus এখানে 1। আসবে, তাহলে একটা ব্র্যাকেট দেই, ব্র্যাকেটের জন্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে n minus 1 t to the power n minus 1 অর্থাৎ লেস 1। আর যদি ল্যাপ্লাস করি, যদি ল্যাপ্লাস করো কি হবে? ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম t প্লাস 1 s to the power n plus 1 এই হলো। তাহলে তোমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, আবার ফিরে আসি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1 ইকুয়াল টু 1 বাই s, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ t 1 বাই s স্কয়ার, 1 মানে ফ্যাক্টোরিয়াল 1, ফ্যাক্টোরিয়াল 1 ইকুয়াল টু 1, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ t স্কয়ার 2 by s to the power 3, factorial 2 also 2, Laplace transformation of t cube, factorial 3 by s to the power 4, Laplace transformation of t to the power 4, factorial 4 by s to the power 5, Laplace transformation of t to the power 9। তাহলে কত লিখবো? factorial 9 divided by s to the power 10। এই হলো তোমার, একই জিনিস অনেকবার লিখলাম যাতে মনে থাকে। এখন তুমি নাম্বার 2টা আসো, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ e to the power at, Laplace transformation of e to the power প্লাস অথবা মাইনাস এটি। তাহলে f of t ইকুয়াল টু, এটাকে 2 দিয়ে লিখি, e to the power at, তাহলে t এর পরিবর্তে হবে e to the power, এখানে f of t এর পরিবর্তে হবে e to the power a e to the power at। দেখো তো এখন কি করা যায়?
ইন্ডিসেস অর্থাৎ সূচক করা যায় কিনা দেখো। এখানে e to the power st, e to the power at, so this can be written, বলো কি লিখতে পারি? e to the power minus st plus at. আচ্ছা, e to the power যেহেতু তোমার e to the power infinity does not exist, সুতরাং মাইনাস কিন্তু থাকতেই হবে। মাইনাসটা লিখবো মাইনাস e to the power minus s minus a t লেখা যায়? দেখো তো লেখা যায় কিনা? জি স্যার লেখা যায়। মাইনাসটা তোমার ঠিক রাখতেই হবে যেহেতু e to the power infinity does not exist। আচ্ছা, তাহলে s এর ভ্যালু, তাহলে এখান থেকে আমরা একটা কথা লিখতে পারি, s is greater than a, s is greater than a, যদি a বড় হয়ে যায় পজিটিভ হয়ে যাবে, does not exist। আচ্ছা, এখন এটার ইন্টিগ্রেশনটা করো। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টিগ্রেশন? একই ইন্টিগ্রেশন। দেখো আমি বলেছি অনলি উই নিড দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ e to the power ax। তাহলে এটার ইন্টিগ্রেশন কি আসতেছে বলো? 1 ডিভাইড বাই স্যার s মাইনাস আচ্ছা, a 1 divided by s minus a, 1 divided by s minus a, তারপরে কি আছে e to the power minus infinity equal to 0 and e to the power, আচ্ছা ইন্টিগ্রেশনটা করেই ফেলি। yes sir, e to the power minus s minus a t, আর এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিই, যেহেতু এই মাইনাস আছে মাইনাস দিয়ে দিলাম। লিমিট কত আছে? লিমিট 0 to infinity, upper limit infinity, lower limit 0, and this equal to, এখন বসিয়ে দাও, e to the power minus infinity equal to 0 minus e to the power 0 equal to 1, তাহলে minus positive, you will get positive s minus a, দেখো সুন্দর একটা ফর্মুলা পেয়ে গেলাম। Laplace transformation of e to the power at equal to Laplace transformation of e to the power at equal to 1 by s minus a, e to the power at equal to, বলো তোমরা আমার সঙ্গে বলো, Laplace transformation of e to the power at equal to কত হবে? 1 by s minus a, 1 by s minus a। এখন এর ভ্যালু হতে পারে পজিটিভ আর নেগেটিভ। এর ভ্যালু ইট মে বি পজিটিভ, ইট মে বি নেগেটিভ, নেগেটিভও হতে পারে পজিটিভও হতে পারে। তাহলে নেগেটিভ একটা বসিয়ে দিই। নেগেটিভ হলে স্যার s প্লাস নেগেটিভ বসাও, কত হবে বলো? এর ভ্যালু একটা নেগেটিভ বসিয়ে দিই, a এখানে মাইনাস এ বসালাম, তাহলে কত হবে? s প্লাস a, তাহলে আমরা লিখবো মডুলাস অফ s ইজ গ্রেটার দ্যান মডুলাস অফ a। তাহলে a ইজ পজিটিভ অর নেগেটিভ হতে পারে। তাহলে এটার ইনভার্সটা বলো কত হবে? ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ inverse Laplace transformation of 1 by s minus অথবা প্লাস a ইকুয়াল টু কত হবে বলো? প্রথম মাইনাস বলো, মাইনাসেরটা কত? e to the power e to the power at, e to the power 80, e to the power পজিটিভ, তারপরে নেগেটিভ e to the power minus 80, যে কোনো একটা নিবে, দুইটা কিন্তু থাকবে না। তাহলে তোমার যখন
ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1 বাই s মাইনাস a, এটা লিখবো e টু দি পাওয়ার at। ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1 বাই s প্লাস a, এটা লিখবো e টু দি পাওয়ার মাইনাস a t। এখন এটার অ্যাপ্লিকেশনে যাই, অর্থাৎ পুটিং দ্য ভ্যালুজ অফ a, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, তাহলে এখানে আমি টি দিব, মাইনাস টি দিলাম, কত হবে বলো? এই রেজাল্টটা কত লিখবো? মাইনাস কি টি দেখতে স্যার, পাচ্ছ? তাহলে স্যার s প্লাস স্যার 1 কত লিখবো? s প্লাস 1। s প্লাস 1 হয়ে গেছে। আচ্ছা, যদি আমি এরকম বলি, e to the power Laplace transformation of e to the power t twice t, বলো। 1 ডিভাইড বাই স্যার s minus 2 s মাইনাস 2 s মাইনাস 2। তাহলে যদি আমি এরকম বলি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ Laplace transformation e to the power 5t, কত হবে? 1 ডিভাইড বাই স্যার s minus 5 s মাইনাস না প্লাস হবে? দেখো তো, স্যার মাইনাস 5, তাহলে স্যার সেটা মাইনাস প্লাস 5। প্লাস five। তাহলে এটাকে যদি আমি ইনভার্স বলি, ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, খুবই সিম্পল, যদি কয়েকটা ফর্মুলা মনে রাখো, 1 বাই s প্লাস 4, এটার ইনভার্সটা কত লিখবো? স্যার e টু দি পাওয়ার মাইনাস 40 মাইনাস e to the power minus 4t, e to the power minus 4t। এখন তুমি দেখো, e to the power আমরা কি জানি? Hyperbolic function. We know the definition of hyperbolic function. Sin hyperbolic t, sin hyperbolic t equal to, আমরা জানি হাফ। এটা দেখো, ম্যাথ 1-এও পড়েছি, ম্যাথ 2-তেও পড়েছি, এখন ম্যাথ 3-তেও পড়তেছি। e to the power t minus e to the power minus t, e to the power t minus e to the power minus t। তাহলে এখানে যদি a দিয়ে দিই, তাহলে এখানে হবে e to the power at, e to the power minus 80. Now taking Laplace transform both side, taking Laplace transform both side, তুমি Laplace transformation নাও, Laplace transform both side, taking Laplace transform both side, তুমি কিন্তু তোমার জানার মধ্যে কিন্তু Laplace transform both side, তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি হাফ ইনটু Laplace transformation, this is Laplace transform, not inverse. Taking Laplace transform both side, তাহলে এখানেও নাও Laplace transformation of e to the power at, এখানেও নাও Laplace transformation of e to the power minus at। এখন এই রেজাল্টটা লেখো তো, কত আসে? this equal to হাফ, তুমি কিন্তু দুটোই জানো। স্যার প্রথমে স্যার 1 ডিভাইড বাই স্যার s minus a minus 1 ডিভাইড বাই s plus a। আচ্ছা, ভ্যালুটা বসিয়ে দাও তাহলে, this equal to, স্যার ফার্স্ট স্যার হাফটা হাফটা রেখে দাও,
থাক, অসুবিধা নেই তো, থার্ড ব্র্যাকেট দাও। তাহলে এটার রেজাল্ট কত হবে? 1 বাই s মাইনাস a a, minus তারপর কি আছে মাইনাস minus 1 by s plus a 1 বাই s প্লাস a। এটাকে কি সিম্পলিফাই করা যায়? দেখো তো সিম্পলিফাই করা যায় কিনা, অর্থাৎ লসাগু করো, কি হবে? s প্লাস a মাইনাস a মাইনাস S মাইনাস square প্লাস a, minus s that square is twice a, you will get a by s square minus a square মাইনাস a square। এই তো আমরা আরেকটা রেজাল্ট পেয়ে গেলাম। তাহলে স্যার আরেকটা সূত্র ঠিক না স্যার? এখন এইটাকে এটা কি আরেকটা সূত্র? হ্যাঁ, এই মাত্র 6টা সূত্র, এটা তো তোমরা বেরিয়ে করলাম, মাত্র এরকম মাত্র 6টা। সিমিলারলি কজের কি হবে দেখি, কজেরটা কি হয়? কজ হাইপারবোলিক, cos hyperbolic equal to cos hyperbolic at equal to, এখানে শুধু পজিটিভ দাও, cos hyperbolic here পজিটিভ, তাহলে এখানে পজিটিভ দাও, লসাগু করো। এখন দেখো কি আসবে এখানে, s বাই s divided by s square s স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার। তাহলে আমরা সরাসরি বলবো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ সাইন হাইপারবোলিক at ইকুয়াল টু a divided by s square ডিভাইডেড minus বাই s s স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার। দেখো ডিনোমিনেটর কিন্তু বোথ cos sin hyperbolic cos hyperbolic both denominator s square minus a square. If cos, then numerator a, if sin numerator a, if cos numerator s. Similarly we know that to the power, দেখো তো এটা কি জানি আমরা, Laplace transformation of e to the power Laplace transformation of আমাকে তোমরা হেল্প করো, e to the power I at, এটা কত লিখবো? What is the values of Laplace? e to the power iat হ্যাঁ, তাহলে এর পরিবর্তে কি লিখেছ? স্যার যেখানে স্যার a ছিল শুধু কি i লিখেছি না i a লিখেছি? i লিখেছি স্যার 1 তাহলে divided by স্যার s এটা minus রেজাল্ট কি ia হবে? 1 বাই কি হবে বলো? s minus s ia মাইনাস I into a আচ্ছা, এখানে আইটা হলো ইমাজিনারি ইউনিট হুইচ ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1, তোমরা এটা জানো। আই হলো তোমার ইমাজিনারি ইউনিট হুইচ ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1। খেলাছে কি? জি স্যার। এর ভ্যালু খেলাছে? Yes, sir. complex unit, imaginary unit, I equal to root over minus square root of minus 1. আচ্ছা, তাহলে এইটা কি কখনো এইভাবে থাকে? কমপ্লেক্স নাম্বার অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু রাইট a প্লাস ib, তাই লেখো না? আইটা কোথায় থাকে? নিউমারেটরে থাকে না ডিনোমিনেটরে? আমি মনে হয় বুঝাইতে পারিনি তোমাদের, প্লাস আইবি এরকম দেখেছো কি কখনো? জি স্যার। তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার দুই ভাবে ট্রিট, তোমার দুইটা, একটা রিয়াল পার্ট অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইমাজিনারি পার্ট। তাহলে যদি ডিনোমিনেটরে থাকে তাহলে হাউ টু রিঅ্যারেঞ্জ ইট, এটাকে কিভাবে সিম্পলিফাই করে a প্লাস আইবি লিখবে বলো তো একজন?
স্যার উভয় পক্ষে স্যার হ্যাঁ, ভেরি গুড ভেরি গুড। আর বলতে হবে না, এস কনজুগেট দিয়ে গুণ করতে হবে, তাহলে এস প্লাস আই এ, এগুলা কিন্তু আমাদের করা, এটা কিন্তু ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন না, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে, এটা সিম্পলিফিকেশন। তাহলে আমরা বোথ সাইড মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই এস কনজুগেট অফ ডিনোমিনেটর, তাহলে আমরা কি পাবো, এস স্কোয়ার, এস স্কোয়ার মাইনাস আই স্কোয়ার, যদিও এটা আমি লিখতে চাই নাই তাও লিখতেছি, আই স্কোয়ার এ স্কোয়ার, বাট আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জানো কত, বলো, আই স্কয়ারের মান স্যার -1 -1 আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত, -1, -1 তাহলে এটাকে আমরা কি আই স্কোয়ারই রাখবো না -1 দেখবো, কত লিখবো তাহলে বলো, এস স্কোয়ার 1 লিখবো স্যার, প্লাস a স্কয়ার হয়ে যাবে স্যার। s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার প্লাস হবে না মাইনাস হবে, প্লাস ঠিক আছে, প্লাস আচ্ছা স্যার প্লাস হবে স্যার, But- -1 প্লাস আচ্ছা, বাট ই টু দি পাওয়ার, এটা কিন্তু ভেরি ওয়েল নোন, এবং তোমাদের এই যে আমরা কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল, প্রথমেই চ্যাপ্টারের নাম হলো কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল, এখানে কিন্তু আমাদের, আমি এখন যেটা লিখবো এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস, মানে কখন যে লাগবে বলা যাবে না, এভরি টাইম ইউ নিড ইট, ই টু দি পাওয়ার আই এ টি, this equal to cos at plus I sin at, অর্থাৎ e to the power I at is complex number, it can be written cos at plus I sin a t, অর্থাৎ রিয়াল পার্ট প্লাস এই যে z equal to a plus ib। এখন তুমি লেখো, এখানে আমরা কি পাচ্ছি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ ই টু দি পাওয়ার আই এ টি ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি, cos at প্লাস আই সাইন at। এখন তুমি দেখো, ইকুয়েটিং রিয়াল এন্ড ইমাজিনারি পার্ট, রিয়াল পার্ট ইকুয়েট করো, তাহলে cos at ইকুয়াল টু কত বলো, যদি আমি রিয়াল পার্ট নেই, cos at s ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার, s ডিভাইড, ভেরি গুড, অর্থাৎ রিয়াল পার্ট, বোথ সাইড টেকিং রিয়াল পার্ট, লিখে ফেললাম। যদি আমি সাইন বলি, তাহলে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন, উপরে স্যার শুধু a হবে স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো, মনে রাখার জন্য আমার শেষ, তোমার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন পড়ানো শেষ, এখন এটার উপরেই দেখো, এখন তাহলে যা যা আছে সবগুলো একবার করে লেখো। এখন একটু দেখো, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ cos at কি আছে, s ডিভাইডেড বাই s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার, যদি আমি হাইপারবোলিক দেই তাহলে কি হবে, cos হাইপারবোলিক, স্যার শুধু স্যার নিচে শুধু মাইনাস হবে স্যার, আর সব ঠিক থাকবে শুধু মাইনাস হবে, তাহলে মনে রাখার সুবিধা না, স্যার। cos হাইপারবোলিক হইলে উপরে s, আর সাইন হইলে কি হবে, সাইন হলো স্যার সাইন উপরে হলে a স্যার, এখানে উপরে t এর সহগ কত, t এর সহগ কি, আর নিচে s স্কয়ার প্লাস স্কয়ার, দেখো হিয়ার নিউমারেটর s, but here numerator a, but denominator both are same। এখন যে কয়টা পেয়েছি সেই কয়টা লেখো, কি কি পেয়েছি, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, এই দুইটা দিয়েই শুরু করি,
আমার আর দরকার নাই, এই কয়টাই যদি তোমার মুখস্থ থাকে তাহলে আমার আর প্রয়োজন পড়বে না। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ cos of 80, ল্যাপ্লাস, এটাকে 1 দিলাম, এটা না 1 না, সিরিয়াল ব্রেক হয়ে যাবে আবার। আচ্ছা, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1 স্যার 1 না দিয়ে একবার ফর্মুলাটা দিয়ে দিই, t টু দি পাওয়ার n, n এর ভ্যালু 0 হতে পারে, তাহলে আচ্ছা, এটা যেন স্যার। কত বলো তো? n factorial divided n by s to the power factorial n plus 1 ডিভাইডেড বাই বলো s to the power s n টু plus দি 1 পাওয়ার n প্লাস 1 1, এই হলো তোমার ফর্মুলা। এটাকে তোমার দিস ইজ 1, এটাকে 1 দিয়ে দিলাম। n এর ভ্যালু any 0 1 2 3 4 5 any পজিটিভ ইন্টিজার। তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো দেখি, যদি আমি ইনভার্সটা লিখতে চাই, স্যার আমি ইনভার্সটা লিখবো, t to the power n minus 1 by n inverse minus 1 Laplace transformation of inverse Laplace transformation of 1 by s to the power n 1 by s to the n লিখবো না n plus 1 লিখবো? স্যার n লেখেন স্যার n লিখবো? জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে, n লিখলাম। তাহলে তোমার কি হবে? is equal Sir, to, t তাহলে to the power ফ্যাক্টরিয়াল t to the power n minus t 1 to the power n minus 1 divided by n minus 1 factorial n minus 1 factorial, n minus 1 factorial। আচ্ছা, নাম্বার 2, sir e to the power 80 হ্যাঁ e to the power 80 e to the power 80 is equal to কত বলো? 1 divided by s minus a 1 by 1 by s minus a, a may be positive, negative maybe নেগেটিভ, এ পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে। তাহলে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1 by s minus a e to the power 80 sir equal to e to the power 80 80। নাম্বার 3, এটাকে 3 দিই, নাম্বার 3, আচ্ছা তাহলে এখানে কি হবে বলো? ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ s by s s square plus by s কিন্তু ভ্যারিয়েবল, s স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার this can be written, বলো কত লিখবো? cos 80 cos of অ্যাঙ্গেলটা ব্র্যাকেট আটকলে ভালো হয়, তাহলে cos এর সঙ্গে মিলে যায়, cos 80। তাহলে এইটাকে আমরা সাইন দিয়ে যদি লিখি, a divided sorry lab inverse a divided by s square plus s square আচ্ছা এটাকে আমি সাইন লিখতেছি,
সাইন এটি, সাইন এটি এখানে হবে এ, এ হলো তোমার কনস্ট্যান্ট, তাহলে এখানে আমি 1 লিখলাম। যদি 1 লিখি আমার কিন্তু একটা এ লাগবে, তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি 1/a, বাইরে তাহলে স্যার 1/a সাইন সাইন এটি। এখন এটার সঙ্গে তুমি হাইপারবোলিক নিয়ে আসো, সাইন এইচ এটি। হ্যাঁ সাইন হাইপারবোলিক, এইচ কিন্তু বলো না, তাহলে এখানে বলবো কস, কস হাইপারবোলিক, এখানে কি হবে নেগেটিভ, মাইনাস হবে স্যার। তাহলে এখানে হবে নেগেটিভ আর এখানে হবে হাইপারবোলিক, হাইপারবোলিক এটি। সিমিলারলি সাইন হাইপারবোলিক, সাইন হাইপারবোলিক এ এখানে হবে মাইনাস, এখানে হবে মাইনাস, এখানে হবে 1/a সাইন সাইন হাইপারবোলিক হাইপারবোলিক। এটি। আচ্ছা কয়টা ফর্মুলা হলো দেখো তো তাহলে? স্যার 12টা স্যার। কেন 12টা হবে? 6টা। 6টা ফর্মুলা, একটা ভাইস ভার্সা, একটার সাথে আর একটা সম্পর্কিত। এই 6টা ফর্মুলা কি মুখস্থ থাকবে কিনা তাই বলো? যদি এই 6টা ফর্মুলা মুখস্থ থাকে তাহলে আমাদের পথ চলায় কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, আর যদি দয়া করে মুখস্থ না করো তাহলে ব্যাঘাত ঘটবে। তাহলে টি টু দি পাওয়ার এন এর ল্যাপ্লাস কত? যদি আমি বলি টি টু দি পাওয়ার, আর 10 মিনিট আছে আমি এর মধ্যে শেষ করব, টি টু দি পাওয়ার 5 বলো। স্যার 5 ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইড বাই s টু দি পাওয়ার 6। 6। আচ্ছা ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1/s টু দি পাওয়ার 10 স্যার t টু দি পাওয়ার 9 ডিভাইড বাই 9 ফ্যাক্টরিয়াল ডিভাইডেড বাই উপরে পাওয়ার যত হবে ঠিক ফ্যাক্টরিয়ালে তত হবে 9 ফ্যাক্টরিয়াল ই টু দি পাওয়ার 9 বাই ফ্যাক্টরিয়াল 9। আচ্ছা তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়াইস টি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়াইস টি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়াইস টি 1/s minus 2. আবার একটু বলো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়াইস টি স্যার প্লাস 2 s প্লাস 1/s plus 2. 1/s প্লাস 2। আমি যদি বলি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ s ডিভাইডেড বাই s প্লাস 4, s বাই s প্লাস 4 ইনভার্স কত হবে? s বাই সরি 1/s প্লাস 4 e to the power minus e to the power minus 40 e to the power minus 40। এখন যদি আমি বলি cos twice t ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন কত? cos twice t স্যার s by x s by s square plus 4 ভেরি গুড। তাহলে s by s স্কয়ার প্লাস 4। আমি যদি বলি 1/s স্কয়ার প্লাস 4 এটার কত হবে? 1/s স্কয়ার প্লাস 4। আমরা নাম্বার দিয়ে গুণ দিতে পারি, s দিয়ে কিন্তু গুণ দিতে পারবো না, আমরা নাম্বার দিয়ে উপরে নিচে গুণ দিতে পারি। তাহলে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ 1/s স্কয়ার প্লাস 4, তাহলে একটা 2 লাগবে, তাহলে হাফ sin 1/2 হাফ ইনটু sin twice t, হাফ ইনটু sin twice t। যদি এরকম বলি 1/s স্কয়ার মাইনাস 4, 1/s স্কয়ার মাইনাস 4 স্যার এটা হাইপারবোলিক। হাইপারবোলিক কি হবে? হাফ ইনটু sin হাইপারবোলিক টুয়াইস টি, sin হাইপারবোলিক টুয়াইস টি। তাহলে মনে থাকবে না এই 6টা ফর্মুলা? আমি আশা করব এই 6টা ফর্মুলা, তোমাদের ফর্মুলা কিন্তু ডিরাইভ করতে হবে না, আমি করেছি।
তোমার শুধু এই 6টা ফর্মুলা মুখস্থ রাখতে হবে, ঠুটস্থ, মুখস্থ না। ইউ হ্যাভ টু কন, নট রিমেম্বার। একেবারে ঠুটের আগে থাকতে হবে, ঠুটস্থ। ইউ হ্যাভ টু কন দিস ফর্মুলি। কন মানে হলো ঠুটস্থ, একেবারে বলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে এই 6টা ফর্মুলা। তাহলেই আমাদের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, পড়াশোনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, আমরা না বোঝার কিছু থাকবে না। এখন যদি এরকম থাকে যে ফাইন্ড দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, দেখো তো কোথায় মুছে ফেললাম নাই কোথাও। তোমার এরকমই থাকবে, find the Laplace transformation of f of t. F of t equal to e to the power twice t plus 5 plus sin twice t plus cos hyperbolic thrice t। তাহলে বলো তো এটা কত লিখবো? এই একটা এক্সারসাইজ, এটা কত লিখবো বলো? রেজাল্টটা কত লিখবো? স্যার 1 রেজাল্ট ডিভাইড ইকুয়াল বাই টু 1 আমরা f of s ও লিখতে পারি, this ইকুয়াল টু বলো 1 ডিভাইড বাই s minus 2। আচ্ছা 1 ডিভাইডেড বাই s মাইনাস 2 এই হয়ে গেল। তারপরে তারপর স্যার প্লাস 3 ডিভাইড বাই s 3 ডিভাইডেড বাই s প্লাস sin twice t 2 ডিভাইডেড বাই s স্কয়ার প্লাস 4 s স্কয়ার প্লাস 4। তারপরে কি হবে? তারপর প্লাস স্যার s ডিভাইড বাই cos আছে, cos থাকলে উপরে s ডিভাইড বাই s স্কয়ার মাইনাস 9। হ্যাঁ কত আসছে? s স্কয়ার মাইনাস 9 মাইনাস 9। ভেরি গুড, এই তো হয়ে গেছে মাইনাস 9। তাহলে এইটাকে আমরা লিখতে পারি f of s, the function of s। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা এই ফর্মুলাগুলো একটু বারবার লিখে ফেলবে খাতায়, বারবার 5-6 বার লিখলেই হবে। আর নেক্সট ক্লাসে হয়তো একটু দেরি হতে পারে আমার, তোমরা রেডি থেকো। যদি দেরি হতেও পারে, নাও হতে পারে, আমার বুস্টার ডোজ আছে। f of s টা স্যার কিভাবে লিখলেন স্যার? f of s লিখছি হলো এখানে কি কি আছে দেখো তো, s টা কি, এটার অর্থটা কি, f of s এর অর্থটা কি, এর ল্যাঙ্গুয়েজটা বলো তো। s এর ফাংশন, হ্যাঁ ফাংশন অফ s, ফাংশন অফ s। তাহলে ফাংশন অফ s এগুলা হতে পারে না? আচ্ছা স্যার মানে ফাংশনের ভিতরে s থাকবে। হ্যাঁ দেখুন তো আছে, s আছে তো। আর আমি এটাকে লিখতে পারি f of t, এই যে এটা করে লিখেছি। তাহলে তোমার এরকম কোশ্চেন এরকম থাকতে পারে, ফাইন্ড দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, এটা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখো, এখানে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখো এরকম, ফাইন্ড দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ, ল্যাপ্লাসের এল কিন্তু অলওয়েজ ক্যাপিটাল লেটার। দিস ইজ নেম অফ এ পারসন, নেম অফ এ পারসন, অলওয়েজ ক্যাপিটাল লেটার। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ ক্যাপিটাল এফ অফ টি ইকুয়াল টু এটা। এই কোশ্চেনটা হলো এটা। তাহলে ক্যাপিটাল এফ অফ টি তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন হবে স্মল লেটার এফ অফ এস। এই ও স্যার স্যার বুঝতে পারছি। তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে আমি ডি টাইমে
জয়েন করার চেষ্টা করব, বুঝছো? আমার বুস্টার ডোজ আছে করোনার, এই বুধবারে পড়েছে। কিন্তু তোমরা রেডি থাকবে, আমি এসে ক্লাস নেব, হয়তো একটু একটু 10-15 মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু চলে যেও না। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সাবধানে থেকো, নিজেকে সুরক্ষা করো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, আদাব এন্ড গুড আফটারনুন অল অফ ইউ। ওয়ালাইকুম স্যার। দোয়া করেন স্যার।